پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید۔ ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ کابل میں افغانستان کی خفیہ سروس کے ایک تربیتی مرکز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ ایک روز پہلے ہی دارالحکومت کے ایک تعلیمی ادارے پر خودکش حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، جن کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے تھا، 93 برس کی عمر میں نئی دہلی میں انتقال کر گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے CIA کے ایک سابق ڈائریکٹر جان برینن کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی ہے اور ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ جان برینن ان کی انتظامیہ سے متعلق تقسیم اور افراتفری پھیلا رہے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کے سابق چیئرمین پال مینافرٹ کے بارے میں جمعرات کے روز ایک جیوری سماعت شروع کرے گی کہ وہ ٹیکس چوری اور بینک فراڈ کے مجرم ہیں کہ نہیں۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں انہیں کئی اشروں کی قید ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں گزشتہ 70 سال کے دوران رومن کیتھولک پادریوں نے ہزاروں بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے انہیں اپنی زبانیں بند رکھنے پر مجبور کر دیا۔ ریاست کے اٹارنی جنرل نے 2 سال کی تحقیقات کے بعد منگل کے روز رپورٹ جاری کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس اس ہفتے جنوبی امریکی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ اتحادیوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ امریکہ سیکیورٹی کے معاملے میں ان کا مسلسل ترجیحی شراکت دار رہنا چاہتا ہے۔ اور پاکستان سے خبریں یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ ق کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار چودھری پرویز الہی ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع سوات سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی محمود خان صوبے کے 22ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ 97 ووٹ لے کر دوبارہ سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ کابل میں افغانستان کی خفیہ سروس کے ایک تربیتی مرکز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ ایک روز پہلے ہی دارالحکومت کے ایک تعلیمی ادارے پر خودکش حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وزارت داخلہ کے ایک مشیر بہار مہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعرات کے روز اس تازہ ترین حملے میں 4 خودکش حملہ آور شریک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ 3 دوسرے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ 3 افغان فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ بدھ کے روز شیعہ اکثریت والے قصبے میں ماؤد اکیڈمی پر ایک خودکش حملے میں 34 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دھماکہ ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب طلباء یونیورسٹی میں داخلے کے امتحان میں شریک تھے۔ افغان طالبان نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے جبکہ داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، جو پہلے بھی کابل کے شیعہ اداروں پر حملے کرتا رہا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، جن کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے تھا، 93 برس کی عمر میں نئی دہلی میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 3 بار بھارت کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے، جنہیں ہسپتال میں کئی دنوں سے لائف سپورٹ پر رکھا گیا تھا۔ واجپئی 25 دسمبر 1924 کو بھارت کے شہر گوالیار میں پیدا ہوئے تھے۔ سال 1998 اور 1999 کے دوران واجپئی نے پاکستان کے ساتھ امن عمل کے حصول کے لیے باضابطہ بڑی سطحی سفارتی کوششیں شروع کیں۔ اس دوران لاہور میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کی تاریخی سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ فروری 1999 میں نئے امن عمل کے آغاز پر دہلی لاہور بس سروس شروع ہوئی۔ امن عمل کا مقصد کشمیر تنازع اور پاکستان کے ساتھ دیگر تنازعات کا مستقل حل تلاش کرنے کی سنجیدہ کوشش کرنا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے CIA کے ایک سابق ڈائریکٹر جان برینن کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی ہے اور ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ جان برینن ان کی انتظامیہ سے متعلق تقسیم اور افراتفری پھیلا رہے تھے۔ کچھ دیگر سابق عہدیداروں کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کیے جانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے،
जिन में अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जेम्स क्लैपर, FBI के साबिक डायरेक्टर जेम्स कॉमी, ओबामा इंतजामिया में साबिक कौमी सलामती मुशीर सूजन राइस, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर माइकल हेडन और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैली येट्स शामिल हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने बुध के रोज अखबारी नुमाइंदों के सामने सदर का एक बयान पढ़ा और कहा कि अभी तक सिक्योरिटी क्लियरेंस रखने वालों की सिक्योरिटी मनसूख कर दी जाएगी और जिनकी सिक्योरिटी की क्लियरेंस मनसूख हो चुकी है उसे बहाल नहीं किया जाएगा। अखबारी नुमाइंदों के सवालों के जवाब में सैंडर्स ने इस बात की तरदीद की कि ब्रेनन को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि वो ट्रंप पर तनकीद करते थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनफर्ट के बारे में जुमेरात के रोज एक ज्यूरी समाअत शुरू करेगी कि वो टैक्स चोरी और बैंक फ्रॉड के मुजरिम हैं कि नहीं। जुर्म साबित होने की सूरत में उन्हें कई अशरों की कैद हो सकती है। इस्तिगासा और वकलाए दिफा ने बुध के रोज इख्तितामी दलाइल दिए। वकील इस्तिगासा ग्रेग एंडर्स ने कहा कि मिस्टर मैनफर्ट ने ज़्यादा रकम रखने के बारे में झूठ बोला और फिर उन्होंने ज़्यादा रकम हासिल करने के बारे में झूठ बोला जबकि उनके पास वो रकम नहीं थी। लेकिन वकील सफाई रिचर्ड रेसलिंग ने ज्यूरी को बताया कि मैनफर्ट को बरी होना चाहिए क्योंकि हुकूमत मैनफर्ट पर इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सकी है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में गुज़श्ता 70 बरस के दौरान रोमन कैथोलिक पादरियों ने हज़ारों बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और मजहब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके उन्हें अपनी ज़बानें बंद रखने पर मजबूर किया। रियासत के अटॉर्नी जनरल जॉश शेप्रेव ने 2 साल की तहकीकात के बाद मंगल के रोज़ 884 सफ़हात पर मबनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पादरियों ने बच्चों को जिनसी ज़्यादती के लिए राग़िब और तैयार किया और उन्हें अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस इस हफ्ते जनूबी अमरीकी मुल्कों का दौरा कर रहे हैं ताकि इत्तेहादियों को ये यकीन दिलाया जा सके कि अमरीका सिक्योरिटी के मामले में उनका मुसलसल तरजीही शराकतदार रहना चाहता है। मैटिस ने मंगल के रोज जनूबी चीन के समंदर और फ़ज़ा पर चीन के जारहाना इक़दामात की बिना पर उसे तनकीद का निशाना बनाया। अब जबकि वज़ीर दिफा जिम मैटिस जनूबी अमरीका का दौरा कर रहे हैं, उनके जहन पर चीन गालिब है। रेव में ब्राज़ील के फ़ौजी अफसरों से खिताब करते हुए मिस्टर मैटिस ने फ़ज़ा में असासों के दिफा के लिए ब्राज़ील से शराकतदारी की दरख्वास्त की। जनूबी कोरिया के सदर मून जाए-इन ने कहा है कि वो इस साल शिमाली कोरिया के साथ मुश्तरका रेलवे का मंसूबा शुरू करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा शिमाली कोरिया से मुकम्मल सतह का इक़्तिसादी ताउन और जौहरी हथियारों के खात्मे के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। आज बुध के रोज़ दूसरी आलमी जंग के बाद कोरिया की आज़ादी के यादगार दिन पर एक तकरीर में जनूबी कोरिया के सदर मून ने कहा कि इस साल के दौरान मुश्तरका रेलवे निज़ाम अहद साज समझौते होंगे। उन्होंने कहा कि रेल और सड़कों के राब्ते जज़ीरा नुमा कोरिया के मुश्तरका खुशहाली का नुक्ता आगाज़ साबित होंगे। बरतानिया की इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस ने 29 साला सूडानी नजात शख्स के मुतालिक ये जानने की कोशिश में कई मकामात की तलाशी ली है कि आया पार्लियामेंट के करीब कार टकराने के वाक़े को दहशतगर्दी का अमल करार दिया जा सकता है कि नहीं। साले खतर सूडान में पैदा होने वाला एक बरतानवी शहरी है। उसे मंगल के रोज़ कार टकराने के मकाम से गिरफ्तार किया गया था। बरतानवी हुकाम ने उसका नाम इल्ज़ाम आयद किए जाने तक जाहिर नहीं किया है। उसे दहशतगर्दी की तैयारी के शुबे में हिरासत में लिया गया है और उस पर कत्ल की कोशिश का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस ने बुध के रोज़ कहा कि तफ्तीशकारों की तरजीह बदस्तूर यह है कि 3 अफराद को ज़ख्मी करने के वाक़े का असल मुहर्रिक क्या था। कतर ने कहा है कि वो मुश्किलात में घिरी तुर्क मईशत की मदद के लिए वहाँ $15 अरब की सरमायाकारी करेगा। इस बात का ऐलान तुर्क ओहदेदारों ने बुध के रोज़ किया। तुर्की के बैंकों और मालियाती मार्केटों में बराह रास्त सरमाए की फराहमी का ऐलान कतर के शेख तमीम बिन हामिद अस्सानी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुज़ाकरात में किया। तुर्की को हालिया दिनों में करेंसी के बहरान का सामना हुआ है और महसूलात के नफाज पर अमरीका के साथ उसकी कशीदगी बढ़ रही है। चीन में हुकूमती सरपरस्ती में कायम बौद्ध एसोसिएशन के सरबराह ने अपने खिलाफ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात की तहकीकात शुरू होने के बाद बुध के रोज़ अपना ओहदा छोड़ दिया। यूचिंग कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन और बेजिंग में कायम लोंग शान खानखा के सरबराह हैं। वो एक ऐसी नुमाया शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं
जिन्हें चीन में तेजी से फैलती हुई मी टू मूवमेंट का सामना करना पड़ा है। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।